یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائی ہے اور ایسے ایسے مقامات کی تخلیق کی ہے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ انہیں دیکھتا ہی رہے۔ آئیے آپ کو آج دنیا کے ان 5 مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اتنے مختصر وقت کے لیے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو وہ 5 مقامات بتانے جا رہے ہیں جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو آخر تک لازمی دیکھنی ہوگی۔ اور اگر آپ نے ناروے کی بات کرتے ہیں، یورپ کے شمال میں واقع یہ خوبصورت ملک ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں آپ کو دنیا کی ہر سہولت بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے شہریوں کو سوشل سیکیورٹی کی حفاظت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قدرت نے ناروے کو یہ احساس بھی دیا ہے کہ یہاں سورج صرف چند گھنٹے کے لیے غائب ہوتا ہے۔ مئی سے جولائی تک کچھ علاقے شمالی ناروے کے ایسے بھی ہیں جہاں سورج رات کو بھی آب و تاب سے چمکتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ناروے کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ناروے کے شمالی علاقہ جات میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں چاند نہیں نکلتا، سورج کی روشنی ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ناروے کی اس زمین کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آدھی رات کی سورج کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئس لینڈ کی۔ شمالی بحر کے واقع میں یہ بہت بڑا جزیرہ ہے جہاں آپ کو خوبصورت اور دلفریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت آبشاریں موجود ہیں، وہاں پر جنگلات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں بھی سورج کم ہی غروب ہوتا ہے، ہر وقت سورج نکلا رہتا ہے، چاند بہت ہی کم عرصے کے لیے آتا ہے اور چاندنی کی روشنی بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا کے شمال میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں دن کی لمبائی 22 گھنٹے تک بھی ہوتی ہے۔ اس وقت سے مقامی لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتے رہتے ہیں، جن میں گولف کھیلنا، پہاڑوں پر چڑھنا اور مچھلیاں پکڑنا شامل ہے۔ یہاں پر صرف 2 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب سورج یہاں پر موجود نہیں ہوتا، یہاں پر 2 گھنٹوں کے لیے سورج غروب ہوتا ہے، اس کے علاوہ 22 گھنٹے تک یہاں پر سورج نکلا رہتا ہے، روشنی رہتی ہے۔ سویڈن کی بات کریں تو ناروے کا ہمسایہ ملک سویڈن بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں تقریباً سورج رات 1 بجے غروب ہونے کے بعد صرف 3 گھنٹے بعد یعنی 4 بجے دوبارہ نکل آتا ہے۔ یہاں پر چاند صرف 3 گھنٹے کے لیے آتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سورج کی روشنی ہی چھائی رہتی ہے، سورج کا ہی راج رہتا ہے۔ فن لینڈ کی بات کریں تو اسی طرح سیکنڈری نوئن کا ایک اور ملک فن لینڈ بھی اس فہرست میں شامل ہے جہاں سورج نہیں نکلتا۔ یہاں لوگ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سکیٹنگ، سائیکلنگ اور پہاڑوں پر چڑھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ 5 ممالک ہیں جہاں پر سورج بہت ہی کم وقت کے لیے غروب ہوتا ہے یا وہاں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو 5 ممالک ہم نے آپ کو بتائے ہیں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا، آپ کا کبھی وہاں پر جانا ہوا ہے، یا اگر نہیں ہوا تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر گئے ہیں تو یس کمنٹ کیجئے، اور اگر نہیں گئے تو نو کمنٹ کیجئے۔ دوستو، ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی کافی زیادہ تعداد موجود ہے، تو یہاں پر ایک یہ سوال بھی پیدا ہوا، یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا کچھ علاقوں میں، تو وہاں روزے کیسے ممکن ہوتے ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناروے کی آبادی 50 لاکھ ہے، جس میں سے 1,94,000 لوگ مسلمان ہیں، جو یا تو کسی مسلمان ملک سے ناروے آئے یا جو مسلمان وہاں پر پیدا ہوئے مگر ان کے والدین کا تعلق کسی مسلمان ملک سے ہوگا۔ ناروے کی مسلمان آبادی میں پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 30 برسوں سے پاکستانی ناروے کی سب سے بڑی غیر مغربی اقلیت ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت 34,000 پاکستانی آباد ہیں، جن میں سے 23,000 اصولوں میں مقیم ہیں۔ یہاں تک کہ شہر کے ایک علاقے کو لٹل پاکستان یا چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی پیش رفت ہے کہ انتہائی شمالی یورپ کے علاقوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہوں۔ اس پھیلتی پھولتی مسلمان آبادی کے لیے ناروے میں 100 سے زیادہ مساجد بھی تعمیر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں رمضان کے دنوں میں اوقات کے سلسلے میں ایک سنجیدہ بحث
पैदा हो जाती है, यानी सहरी और इफ्तारी के औकात की पाबंदी कब और कैसे की जाए। जो सूरज निकलने और ढलने में वक्फा कम होता जाता है, ये बहस जोर पकड़ती जाती है। इस हवाले से नॉर्वे की सबसे बड़ी मस्जिद जमात अहले सुन्ना के इमाम कारी महमूदुल हसन कहते हैं कि मुल्क में अब कुछ मॉडर्न किस्म के मुसलमान ये कहने लगे हैं कि अल्लाह ने इस्लाम के अंदर बड़ी आसानी रखी है, तो अपनी आसानी के लिए वो बजाय कुरान के अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। बोस्निया से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर फारूक तजिक ने इस्लामाबाद में कायम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है और अब ओसोलो की इस्लामी कम्युनिटी ऑफ बोस्निया हर्सिंगोनिया के इमाम के तौर पर भी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नॉर्वे में कुछ तारकीने वतन अपने आबाई ममालिक के औकात के मुताबिक सहर अफ्तार करते हैं। डॉक्टर फारूक ये सवाल उठाते हैं कि जब सूरज इतनी ज्यादा देर के लिए तलु या गरूब रहता है तो बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सूरज को मयार बनाए रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको समीना भट्टी के बारे में बताएं कि वो पाकिस्तान में पैदाइशी हैं, लेकिन 1980 की दहाई में नॉर्वे आई। तब से उनका पूरा खानदान ओसोलो में मुकीम है। उनके खानदान के लोग सारे रोजे रखते हैं। उन्होंने बताया कि मुलाजमत और 2 छोटे बच्चों के साथ 20 घंटों का रोजा रखना काफी मुश्किल है। रात के तकरीबन 1 बजे इफ्तार के बाद वो नमाज और तरावी पढ़ने अपनी मुकामी मस्जिद जाती हैं। जब तक वो वापस घर पहुंचती हैं तकरीबन 1:30 बजे सहरी की तैयारी में मसरूफ हो जाती हैं कि उनकी नींद कम रहती है और काम पर तवज्जो देना मुश्किल होता है। मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं कि लंबे दिनों से कैसे निपटा जाए। इस मसले पर बहस सहर और अफ्तार के लिए करीब के किसी इस्लामिक मुल्क को मयार बनाने से लेकर मक्का की पैरवी तक महदूद है। तो इस लंबे दिनों से निपटने के लिए वहाँ के उलमा ने इस साल क्या किया वो आपको बताते हैं। इस सवाल के जवाब में कारी महमूदुल हसन का कहना था कि नॉर्वे के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ रास्ते पेश किए गए हैं। शुमारी नॉर्वे जहां सूरज तलू और गरूब नहीं होता, वहां शरीयत ये कहती है कि ये तो अपने करीबी मुस्लिम मुल्क के औकात की पाबंदी करें या ओसोलो की, या फिर सऊदी अरब के औकात की पाबंदी करें। इसके बरक्स ओसोलो की तरह मुल्क के जनूबी इलाकों में नॉर्वे के उलमा ने एक मखसूस वक्त मुकर्रर किया हुआ है। ओसोलो में मौसम गर्मा के दिन इंतहाई तवील होते हैं और एक रोजा 20 घंटों तक का हो जाता है, लेकिन कारी महमूद के मुताबिक चूंकि यहाँ सूरज बाकायदा तलू और गरूब होता है, इसलिए यहाँ के मुसलमान मुकामी वक्त की ही पाबंदी करेंगे। डॉक्टर फारूक तजिक ने कहा कि नॉर्वे जैसे मुल्कों के बारे में उलमा रमजान के औकात के मौजू पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का एक मशहूर जवाब तो यही है कि अगर आप किसी ऐसी जगह में हैं जहां दिन और रात के औकात में इतना ज्यादा फर्क ना हो, तो आपको अपने करीब तरीन मुल्क के औकात की पैरवी करनी चाहिए जहां दिन रात के औकात नॉर्मल हो। लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि नॉर्वे में कुछ लोग अनफरादी तौर पर इस तजवीज़ पर अमल करते हैं, लेकिन बतौर इदारा इसे नॉर्वे में ना तो किसी मस्जिद ने कबूल किया है और ना ही किसी तंजीम ने। लंबे दिनों और रमजान के औकात पर बहस के बावजूद ओसोलो के मुसलमान इस साल सूरज की पहली और आखिरी किरण के मुताबिक रोजे रख चुके हैं। डॉक्टर फारूक तजिक के मुताबिक अक्सर नॉर्वेजियन मुसलमान ये चाहते हैं कि रमजान के औकात के सिलसिले में नए तरीके तलाश किए जाएं। वो कहते हैं चूंकि फिक़्ह में बहस नहीं है, इसलिए एहतिजाज की गुंजाइश मौजूद है, यानी कि तब्दीली की जा सकती है। लेकिन शायद नॉर्वे के मुसलमानों को इस बात से हौसला अफजाई मिल सकती है कि जब रमजान मौसम सरमा के महीनों में आएगा तब उनके लिए इतनी ही आसानी होगी, क्योंकि मौसम गर्मा में सूरज जल्द गरूब हो जाएगा तो उन दिनों में आने वाले रोजों के औकात भी कम होंगे, इसलिए उनको वहां पर आसानी मिल सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको उन 5 ममालिक के बारे में बताया था कि जहां पर सूरज जो है गरूब नहीं होता, वहां पर निकला रहता है। चांद जो है वहां पर बहुत ही कम वक्त के लिए निकलता है। वहां पर मुसलमानों की भी बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है और पाकिस्तानी भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो उसके बारे में जब वहाँ रमज़ान आता है तो एक बहस शुरू हो जाती है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि वहाँ के लोग किस तरह से रोज़े रखते हैं और किस तरीके को फॉलो करते हैं। उम्मीद है कि इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।